منصوبے جو ہیں DHQs کے وہ اس کی ریویمپنگ آلریڈی چل رہی ہے. یہ اسپتال بہتر ہاتھوں میں جائے گا, اس کی ریویمپنگ ہوگی, بہتر فیسلٹیز پرووائڈ ہو سکیں گی. اس وقت یہاں پہ 100 بیڈ ہیں موجود. یہ انشاءاللہ جلد آپ دیکھیں گے کہ یہ 200-400-500 بیڈز کے اوپر کیسے چلا جائے گا, اور اسٹیٹ آف دی آرٹ ساری فیسلٹیز اس کے اندر پرووائڈ ہو جائیں گی. بہت شکریہ. ڈاکٹر جمال ناصر صاحب پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے جو منسٹر ہیں, اب وہ جو ہے وہ اس پر آپ کو تھوڑی ڈیٹیل پرووائڈ کر دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنے بیرسٹر اظفر علی ناصر کا اور اپنے چیف منسٹر کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رات جب ہمارے چیف منسٹر اور بلکہ عامر میر صاحب ہم سارے اکٹھے ہی تھے, تو رات جو حالات دیکھے ہیں, اور یہ اتنا زبردست جگہ پہ یہ ہاسپیٹل ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس کے 2 کلومیٹر آبادی تک کوئی میرا خیال ہے ہیلتھ کی فیسلٹیز نہیں ہیں. تو اگر اس کو جو ہے بہترین طریقے سے چلایا جائے تو یہ پورے علاقے کی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے. اور یہی وجہ ہوئی کہ جب رات کو CM صاحب آئے اور انہوں نے ایک تو ڈاکٹر صاحبہ کو نوکری سے ہی فارغ کر دیا کیونکہ وہ کانٹریکٹ پہ تھی, اور MS کو بھی شو کاز نوٹس اور جو بھی کرنا تھا کیا. لیکن انشاءاللہ تعالی جس طرح ہم آپ کے لاہور کے 7 ہاسپیٹل آلریڈی PHFMC ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے چلا رہا ہے, اور ابھی بھی ہم نے 5 طیب اردگران کے ہاسپیٹل جو ہیں وہ بھی لے لیے ہیں پرائمری اینڈ سیکنڈری نے. تو انشاءاللہ تعالی یہ جب ہمارے پاس آئے گا, دیکھیں نا اس میں 100 سے زیادہ بیڈ ہیں, 28 ڈاکٹر ہیں, پیرامیڈکس ہیں, نرسز ہیں, مطلب کوئی چیز کی کمی نہیں تھی. کمی جو تھی وہ صرف میرا خیال ہے تھوڑی سی نیت کی تھی. تو اور یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہمارا کام ہی ہیلتھ کو دن رات ڈیل کرنا ہے. تو ہم نے بھی, میرا خیال ہے کہ یہ اس سے ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی, اور میں اپنے چیف منسٹر کی ویژن کی داد دیتا ہوں کہ اس نے یہ رات کو اسپتال ڈھونڈ کے نکالا, اور ہمارے ہوا انشاءاللہ تعالی ہم مل کے سارے اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. جی اچھا جی, کوئی سوال وغیرہ؟ اپنا میر صاحب جب رات کو یہاں پر ضلع پنجاب پہنچے ہیں تو گیٹ پر نہ گارڈ تھے, اور سینکڑوں کی تعداد میں نائٹ ڈیوٹی پر افسرہ کاغذوں میں موجود تھا. ظفر صاحب, میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا لمحہ شکریہ ہے, اور محکمہ اوقاف کے لیے بھی کہ محکمہ اوقاف جو ہے اس نے اس کی جو ہے وہ رکھوالی کیوں نہیں صحیح طرح کی, اور اس طرح کا یہاں پر بلنڈر ہو رہا تھا کہ سینکڑوں کی تعداد میں ملازم تینوں شفٹ میں موجود تھے لیکن ہسپتال میں کوئی بھی نہیں. میں ایڈریس کر دوں اس سوال. محکمہ اوقاف کی جو پرائمری ذمہ داری ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ دربار شریف کا سارا جو کام ہوتا ہے انہی کے ساتھ یہ اسپتال بھی منسلک ہے جو اتنے عرصے سے چل رہا ہے. اگر یہ کوتاہیاں نہ ہوتی اور گارڈ موجود ہوتے اور سارے ڈاکٹرز بھی موجود ہوتے اور ساری فیسلٹیز موجود ہوتی تو آج ٹیک اوور اور ہینڈ اوور تھوڑی ہو رہی ہوتی. یہ کوتاہیوں کی وجہ سے ہی تو وزیر اعلیٰ صاحب نے فوری طور کے اوپر یہ ایکشن لیا, اور راتوں رات جو لوگ ڈیوٹیوں پہ موجود نہیں تھے ان کو بہتر ہاتھوں کے اندر اس اسپتال کو دینے کے لیے پرائمری اینڈ سیکنڈری کو جو دینے کا فیصلہ بہت خوشائن ہے. اب آپ دیکھیں گے. ان پہ اب کارروائی ہوگی. جی بالکل بالکل انشاءاللہ. جو اوقاف نے اپنا کام کرنا ہے وہ تو کرنا ہے, جو ڈسپلنری ایکشن اوقاف نے لینا ہے وہ تو لینا ہی لینا ہے. یہ پوائنٹ آؤٹ بھی اظفر صاحب نے کیا تھا چیف منسٹر کو کہ اس ہاسپٹل کی یہ حالات ہیں. ہاں جی. سر بتائیے گا کہ لاہور جو ہے وہ سموگ کی زد میں ہے, حکومت کی تمام تر کوششوں کے باوجود سموگ پر قابو نہیں پایا جا رہا, ہر اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے, کیوں نہیں یہ کیا جا رہا, اس کے ساتھ ساتھ آئے روز مریض بھی بڑھ رہے ہیں؟ بھائی سب کچھ کیا جا رہا ہے. اب چائنا میں اسموک کا ایشو تھا, ان کو 15 سال لگے, ان کے ایکسپرٹس ہم بلا رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام جو ہے اس میں ہمیں 15 سال لگ گئے ہیں. آپ اگر چاہتے ہیں کہ چند مہینوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے تو وہ پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو سب پہلی سٹیج پہ جو ہے یہاں پہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ اسموک پیدا ہوتی ہے. مین چیز دھواں ہے, وہ فصلیں جگائیں کسان جو ہیں, یا وہ گاڑیوں کا موٹر سائیکلوں کا دھواں ہو. تو پرسوں جو میٹنگ ہوئی ہے چیف منسٹر کی زیر صدارت اسموک پر, اس میں یہ طے ہو گیا ہے کہ یہ ہم گریجولی جائیں گے الیکٹرک بائکس, الیکٹرک کارز پہ. اب یہ میجر پالیسی ڈیسیژن ہے جو آگے جو گورنمنٹ آئے گی کو 5 سال کے لیے وہ اس کو امپلیمنٹ کرے. ہم تو ابھی یہ کر رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اور سرکاری ملازمین جو ہیں ان کو بائکس جو ہیں وہ سبسڈائزڈ ریٹس پر جو ہیں وہ مہیا کی جائیں گی. دوسرا, ایک میڈیا میں غلط خبر چل رہی ہے جو مجھ سے بھی منسوخ کی جا رہی ہے کہ جی پنجاب گورنمنٹ نے 35 کروڑ روپے کی لاگت سے مصنوعی بارش جو ہے وہ کروانے کا ارینجمنٹ کر لیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ
बहुत ज़्यादा अमाउंट बताई जा रही है। इसका सिंपल तरीका है, इसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं इस प्रोसीजर को। उससे बारिश का सिस्टम बनता है, वो भी तब पॉसिबल है। आखिरी जो मीटिंग हुई थी उसमें ये 29 हमें बताया गया था नवंबर को ऐसे बादल बन सकते हैं जिन पर अगर आप बादल से ऊपर जाके 5000 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर बादलों से ऊपर जाके आप जब उस पर एक सॉल्ट होता है उसको आप जब उस पर फेंकेंगे जिसे क्लाउड सीडिंग कहते हैं तो बारिश का सिस्टम बनेगा। लेकिन अभी ये भी कंफर्म नहीं है कि 29 को बादल आते हैं या नहीं। दूसरी तरफ कोशिश की जा रही है, जहाज़ का अरेंजमेंट किया जा रहा है, वो 3 साल से चला नहीं है, उसको फंक्शनल करके तो अगर 29 को बादल बने तो फिर ये क्लाउड सीडिंग की जाएगी, लेकिन वो भी कुछ मखसूस एरियाज़ में। लेकिन ये काम जो है चंद लाख रुपए की कॉस्ट है इस पे। ये 35 करोड़ रुपए वाली कहानी किसी ने टेबल स्टोरी बनाई है। क्या ये हैंडिंग ओवर सिर्फ हो रही है या ये बाकायदा तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट में जम हो जाएगा? क्योंकि अगर औकाफ ने टाइमली इम्प्लीमेंट किया होता, यहाँ पर डॉक्टरों की असामियाँ खाली हैं, अद्वियात नहीं मिल रही, सेक्रेटरी औकाफ का दफ्तर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अगर वो विजिट करते हो, आपने सस्पेंड कर दिया एमएस को, लेकिन जो ऑफिशियल इसके जिम्मेदार हैं औकाफ के, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो हमने ये लिया है ना, ये जो हमने लिया है वो लिया भी इसीलिए है कि ये सारे मसाइल हमने हल करने, और हम पूरे के पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट के इस स्ट्रक्चर को हम ले रहे हैं। हमारा एक डिपार्टमेंट है PHFMC, हम उसके हवाले करेंगे, और ये ताकि जो सारी हैंडिंग और टेकिंग ओवर में सारे डॉक्टर भी फिर हम लेंगे, सारी चीज़ों को भी लेंगे, हम किसी को निकालेंगे नहीं कि वो ये समझे, लेकिन जो काम नहीं कर रहा होगा उसकी हम तैयारी ज़रूर लेंगे और उस पर फिर एक्शन लेंगे। और ऐसी बात नहीं है, ये पूरा का पूरा हम पूरा संभालेंगे। ये अभी आपने सवाल जो पूछा ये अभी एड्रेस किया था, कोई और सवाल है तो पूछें जी। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं। क्या सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो अली जान साहब हैं इनको तब्दील किया जा रहा है, क्योंकि आजकल इनका बड़ा चल रहा है कि उनको तब्दील किया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। एक तो, और दूसरा ये जवाब बताइएगा दे सर, दीजिए। एक विजिट जो है वो सीएम साहब का CEO ऑफिस में भी करवाएं, वहाँ पर भी बहुत से मसाइल हैं, पीड़ा ज़दा बंदे वहाँ पर बैठे हैं, जो लोग जिन्होंने ड्यूटियाँ की हैं उनको पैसे नहीं मिल रहे, उनकी इंक्वायरी की गई, मिनिस्टर साहब की जानिब से DHO के पास पैसे थे लेकिन नहीं दिए गए, उनको जिसके कहने पर ये सारा कुछ चल रहा है वो आज यार कोई थोड़ा सा ज़रा सवाल जो है ना उसका लेवल थोड़ा ऊपर लाइए। मतलब ये इश्यूज तो बिल्कुल कर रहे हैं, माइनर इश्यूज हैं, कोई बड़ा सवाल है तो वो कर लीजिए। सर, ये माइनर इशू नहीं है, पेमेंट नहीं मिल रही अभी तक जो नहीं, उसका जवाब मैं देता हूँ। उसमें ये हुआ कि पहले भी मसला ये हुआ था, लेकिन जो वो जो है हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट जो है उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाई हुई है। और सच्ची बात ये है कि मैं जो आज भी थोड़ा सा वो होता है कि DHO को जो हमने फारिग किया ना, अगर आपने बात करनी है तो उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, और उसको जो है हमारा ऑडिट लग गया था जिसकी वजह से वो उसके बैंक में पैसे ही नहीं आए, और मुझे उसका थोड़ा सा अफसोस रहेगा कि उस बेचारे को जो है ना हमने ज्यादती की थी। बस ये बाकी सर अंडर एज बच्चों पर जो FIR हो रही है उनका फ्यूचर क्या होगा? अंडर एज बच्चे जब 6 खानदान के अफराद को मार देते हैं, बल्कि 7 थे, दैट लेडी वॉज प्रेगनेंट, तो अंडर एज बच्चों को अगर इसी में ऐड कर ले, इसी में कि आज वजीर आला के अजीज की गाड़ी रोकी, बच्ची को पकड़ा, पुलिस ने अंदर किया और उसको कहा कि फौरी तौर में आप पुलिस बदमाश बना रही है बच्चों को, उसको किसी को फौरी छोड़ दिया, SP ने कहा जिसे फौरी छोड़ दिया। क्या कानून गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए? ये पता नहीं आपने कहाँ से ये कहानी उठाई है, ये सुनी सुनाई बातें ना करें। ऐसी कोई इस वक्त इस रात हम 12:30 बजे एक थाने में गए थे। इस तरह कानून जो है वो सबके लिए एक है। सब वो तमाम लोग जिनके पास लाइसेंस नहीं है, खसूसन अंडर एज, उनको डिस्करेज करने के लिए जो डिफेंस में हादसा हुआ जिसमें 7 लोग मारे गए, ये इस वजह से हो रहे हैं कि जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों को खुली आज़ादी देते हैं, उनको बाइक्स गाड़ियां लेके देते हैं, लाइसेंस उनके बने नहीं होते, उम्र उनकी होती नहीं है। एक इंसानी जान चली जाए इस तरह तो वो बड़ा जुल्म है। तो इधर तो 7 मारे एक आदमी ने। अब उसके बाद आप जो बात करते हैं आप जज्बात की बुनियाद पर कर रहे हैं, कानून की बुनियाद पर करते नहीं हैं। रात भी हम ये सारी जेलों में जो लोग बंद थे उनको जाके चीफ मिनिस्टर ने शख्सी जमानत पुलिस वालों को इन्हें कहा कि इनके वालिदैन से शख्सी ज़मानत लें, इनको रिलीज़ करें। किसी को आप अगर शिकंजा नहीं कसेंगे, कोई बंदा जो है उसका एहतसाब नहीं करेंगे, किसी को कानून का डर नहीं होगा, तो लोग इसी तरह मरते रहेंगे।